ਫਾਰਮ ਡੀਲੋ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੱਖ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਛਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ? ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇੜਿਓਂ ਕਈ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਥ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों साढ़े को सिर्फ 5 मिनट बाकी ने, तो हम इस एक चीज़ मैं सब तो इंपॉर्टेंट गल जी तुहाडे शेयर करना चाहता कि कोई भी संस्था, कोई भी अदारा, इस कोई शक वाली गल नहीं है कि वो इंसान की गिनती के नाल ही चलता है, पर हर एक चीज़ में चलाने लिए पेट्रोल, तेल या माया की जरूरत होती है। सो जो असी इस प्रोजेक्ट में कंसिडरेशन कर रहे थे, तो सारे प्रधान जी दलबीर सिंह होना ने, डॉक्टर साहब ने गल्लां गल्लां दे विच हरगोबिंद सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी हैं जी, एथलैटिक्स कोच ने जी, दुनिया के मन्ने परमन्ने कोच ने। उन्होंने कहा कि दलबीर यार तू आऊँगा तो कल नूं आके मेरे को 51,000 रुपये का चैक ले। तो देखो कितना वधिया और कितना वड्डा जज्बा है, और वो एक फेथ तुहाडे विच है, क्योंकि वो गुरु की भूमिका दे विच ने, द्रोणाचार्य अवार्डी ने, शिक्षक ही ने, तुहाडे विच है। हर आदमी अपनी समर्थता के अनुसार जे इस संस्था के विच कंट्रीब्यूट करे तो असीं ज़्यादा तो ज़्यादा काम और ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करने की पोजीशन के विच होवांगे। और मैं एक चीज़ की गारंटी देना चाहता हाँ कि हाउस जिस चीज़ को पास करूँगा, फाइनैंशियल अकाउंटिंग प्रॉपर चार्टेड अकाउंटेंट की हर साल होगी, छोटे तो छोटे मैंबर को भी उसकी एक एक पैसे की डिटेल पहुँचाई जाऊगी, चाहे वो बेसिक मैंबरशिप के पैसे का कंट्रीब्यूटर हो, चाहे वो जो स्कूल का बच्चा जो 50 रुपए का अपना योगदान पाता वो पूछना चाहे, इंटरनेट के उत्ते, वैबसाइट के उत्ते अकाउंट्स की पैसा खर्चने की विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं कहने को तो मेरे दिल के आवाज़ आती सी कि मैं एक दिन का ना लवां, 2 दिन का या 3 दिन का या 7 दिन का, पर यस पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए शॉर्टेस्ट पीरियड टाइम के विच जो भी खर्चा संस्था करूगी, जिस दिन भी करूगी, वो साइट पे अपलोड होगा। सो फाइनैंशियली क्योंकि ये संस्था फाइनैंसिस तो बिना चल नहीं सकती, और फाइनैंसिस का जो कंट्रोल है वो किसी एक ट्रैजरर का जरूर कोई ना कोई होगा, लेकिन वो उहदे हाथ नहीं होगा, उहदे च पारदर्शिता पूरी ते पूरी रखी जाऊगी, क्योंकि पैसे के नाल ही लड़ाइयां होंदियां ते पैसे के नाल ही प्यार बनता है। सो हुण मैं बेनती करांगा कि डॉक्टर जसपाल उन्होंने कुछ विचार अपने साझे करने, और ब्रीफली प्लीज। मैं दोस्तों पहला ही कहा सी कि असी एक जिहड़े पहले सैशन दे विच एक गणित की गल की सी, इत्थे जिहड़ी फंक्शनिंग या जिहड़ा इन्हां ने प्रपोज की सी दलबीर सिंह हुणां ने, ਉਹਦੀ फंक्शनिंग बारे आपां विचार जिहड़े खुल के रखने आ। समय की इजाजत नूं देखदा होया बिल्कुल ब्रीफ जिहड़ी गलबात करूँगा, क्योंकि तकरीबन सारे पहलूस ते जिहड़ी गलबात हो चुकी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ, एक प्रोफैसर मुखविंदर सिंह हुणां ने गल कही सी कि स्पोर्ट्स वर्ल्ड इटसैल्फ कंप्लीट है, दूजी अपने इंजीनियर साहब कह के गए सी कि मैं तो ये सोचता सी कि स्पोर्ट्स की वैलफेयर करनी आ, जां असी पॉलिसी ते जां इस तरह की कोई स्कीम ते असी शायद पहरा नहीं देना, क्योंकि उहदे विच संघर्ष ते तकरार दीयां संभावनावां होंदी है। वो मैं गल क्लीयर करनी चाहना कि जिहड़ी प्रोफैसर मुखविंदर सिंह उन्होंने कहा सी कि कंप्लीट है, बिल्कुल ये गल बारे सानू इलम है, तुहानू भी सारिਆਂ ਨੂੰ इस बारे इलम होगा कि जे स्पोर्ट्स का वर्ल्ड है तो उहदे विच भावें कोई स्पोर्ट्स मनोरंजन करने लिए जाता,
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਆ 1 2 3 4 5 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਿਸਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਔਰ ਡਰਾਫਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਫਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਲੀਗਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਖੇਡ ਚਿੰਤਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-10 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 20-30% ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਵ ਰੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਂਡ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਟਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਟਰਾਇਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਬੰਨ ਨਾ ਦੌੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਰਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਬੰਨ ਦੌੜੀਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਟੋਟਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਤੋਂ 28 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਗੇਮਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ 35-40 ਗੇਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜੇ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੋਚੋ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਜੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ 5 ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੇਮਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਊਂਡ ਫੁੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਂਡ ਫੁੱਟ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, 2 ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ 1 ਸਾਲ ਇਹ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਾਲ ਖਬਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੇਮਨ ਸੈੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੇਮਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੇਗੀ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧੇਗੀ, ਉਹਨੇ ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सॉरी, बस एक बहुत ब्रीफ जो पॉइंट है वो जल्दी रह गया। पॉइंट कोई नहीं।
ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਆਈਟਮ ਪਾ ਲਓ, ਆਹ ਵੀ ਆਈਟਮ ਪਾ ਲਓ। ਏਜੰਡੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਡਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ। ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੈਰਨ ਡੀ ਕਿਊਬਰਟਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਦਰ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੇ ਫਾਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨਾਟ ਫਾਰ ਵਿਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿੱਤਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਖੇਡਣ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਘਰ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧੂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਉਦਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਆਰਟੀਆਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਆਏ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖੇਲਣ ਆਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰੰਟ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਆਰਸੀਐਫ ਨੇ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਭਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ 3% ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੀ,
ਫਿਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ PPSC ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਤੇ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ 10 ਟੀਮ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਈ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਟਰਕਾਉਣ ਲਈ ਥੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਭੇਜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਰੈਂਕਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਚਾਹੇ PP ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਰੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ? ਕੰਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਡੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ MP ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭੱਜਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੈਟ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਮੇਲ ਆ, ਈਮੇਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, WhatsApp ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਦੂਜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਕਈ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਹੈ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਾਊਸ ਬਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ 5000 ਰੱਖੀਏ, ਚਾਹੇ 10000 ਰੱਖੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 300 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਪਣੇ 10-10 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ 300 ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਜਾਂ 100 ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 10-10 15-15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ DAV ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨੀਡੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਔਨਰ ਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 20 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 18 ਖਰਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ 18 ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਂ ਖਰਚੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੱਲ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੰਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 98,000 ਰਹਿ ਗਿਆ, 2,000 ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 2 ਬੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਮਿਹਨਤਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਰਹੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿਥਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਭਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਭਈ ਇਹ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਧਰਮ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਲਬ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਕਰ ਕਿਉਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੇਹਿਸਾਬ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲਾਤੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਕੁਛ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਲਿੱਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਕਾਪੀ 'ਚ ਸਿਰਫ 20 ਪਰਚੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1 ਕਾਪੀ ਲੈ ਜੇ, 2 ਲੈ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਏਡੀ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ +2 ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ,
कोई 10,000 ਦਾ, ਕੋਈ 7,000 ਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ 10,000 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। 5-5 7 ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਡੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲਸ ਆਏ ਨੇ, ISS ਤਾਲੀਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਔਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਚ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰੂਗਾ, ਚੈੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਚ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਔਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਔਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਲ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਟਰ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਵਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।